जय श्री जगन्नाथ। प्रभुଙ୍କ आशीर्वाद समस्ते मंगल कुशल थांतु बोली मोर आशा और विश्वास। तेबे सर्वप्रथमे मोर यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को स्वागत। आज सप्तम श्रेणीर छोट मोर गाँटी कविताटी को सुंदर स्वर दे पढ़िबा एवं बुझिबा। तेबे ता पूर्व आमे सर्वप्रथमे एही कवितार कवि सच्चिदानंद राउतराय विषय जानिबा। हेले भिडियोटी जदि भल लगे तेबे लाइक करने संगे संगे मोर यूट्यूब चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करने को भूलेबे नहीं। तेबे वर्तमान कवि परिचयटी जानी नबा। कविताटीर नाम होउछि छोट मोर गाँटी। एही कवितार कवि होउछंती सच्चिदानंद राउतराय। ओडिया साहित्य जगतर कवि सच्चिदानंद राउतराय जड़े उच्च कोटीर साहित्यिक भावे परिचित। से कविता, गल्प, उपन्यास, प्रबंध इत्यादि साहित्यर समस्त विभाग रे लेखनी चालना करथिले। पल्लीश्री, बाजीराउत, पांडुलिपि, स्वगत इत्यादि कविता ग्रंथ, मशाणीर फूल, माटीर ताज, मांकड़ और अन्यान्य गल्प इत्यादि गल्प पुस्तक, चित्रग्रीव, तले माटी उपरे आकाश, सागर तलर ढेउ उपन्यास, साहित्यर मूल्यबोध प्रबंध पुस्तक तांको सृष्टिर केतोटी उदाहरण। निजर कृति पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करथिले। छोट मोर गाँटी कवितारे कवि तांको गाँर सौंदर्यमय प्राकृतिक दृश्य को वर्णना करने संगे संगे जन्मर मृत्यु पर्यंत मनीषर कर्ममय सरल गाँवली जीवन किपरि अतिबाहित होता है, आलोकमय जीवन अंधकारमय जीवन किपरि शांतप्रद होता है, से विषय कवि एठारे अति सुंदर भाव में वर्णना करिसंती। तेबे वर्तमान आमे एई छोट मोर गाँटी कविताटी को सुंदर स्वर दे आवृत्ति करिबा, कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ बुझिबा एवं कवितार सारांश शुणिबा एवं बुझिबाकू चेष्टा करिबा। छोट मोर गाँटी, छोट मोर गाँटी, छोट मोर गाँटी, छोट मोर गाँटी, भूगोल पोथी पतरे पछे नथाउ तार नाटी। छोट मोर गाँटी, छोट मोर गाँटी, छोट मोर गाँटी, भूगोल पोथी पतरे पछे न थाउ तार नाटी। तेबे पिला माने एई पदरे थिबा कठिन पदटी होउछि पोथी। पोथी कहले कोन ना बही। पोथी कहले कोन कहिदेली ना तार अर्थ होउछि बही। तेबे छोट मोर गाँटी, भूगोल पोथी पतरे पछे न थाउ तार नाटी। छोट मोर गाँटी कवि सच्चिदानंद राउतराय एठारे वर्णना करिसंती जे छोट मोर गाँटी अर्थात कविंकर गाँटी होउछि छोट। से जेउ गाँव जन्मग्रहण करिसंती एठारे सेई सौंदर्यमय प्राकृतिक दृश्य सहित निज गाँ विषय वर्णना करिसंती। छोट बेले जेउ गाँव जन्मग्रहण करिसंती, जो पानी पवन खाई बड़ होइछंती, जो धूली माटी रे खेली बड़ होइछंती, जोठी सांगसाथी मेଳରେ खेली खेली केते मजा नेइछंती, से गाँ छोट हेले भी ताहा केबे छोट होई पारे ना। ताहा निज पाई बहुत बड़। आमे जानिछु आमे जो गाँ रे जन्म होइछु ताहा आम पाई जन्मभूमि। जन्मभूमि कौन केबे छोट होई पारे ना, केबे नुहे। आमे परा जन्मभूमि को माँ सहित जननी सहित तुलना करि थाउ। जननी कौन केबे छोट होई पारे ना। केवल कविंक भाषा रे से लिखिचंती छोट मोर गाँटी। सेई गाँर नाम बरम भूगोल बही रे न थाउ, अन्न कागज पत्र लेखा न थाउ, तथापि से आम गाँ निज जन्मभूमि। जेउठी रहिले मध्य आमे आम गाँ जन्मभूमि को केबे भूली पारिबा नाही। तेबे वास्तव रे कविंकर चिंताधारा केते महान एइथिरु जना पड़ुछि। आउ सेइथिपाई कवि लिखिचंती छोट मोर गाँटी, छोट मोर गाँटी,
ଭୂଗୋଳ ପଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କବି ପ୍ରଥମ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ମାଟିର ସେଇ ସରଗମର, ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର। ମାଟିର ସେଇ ସରଗମର, ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର। ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ମୋହରି ଚିତା ନିଆଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର, ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର। ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ମୋହରି ଚିତା ନିଆଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଷଠି ଘର। ଷଠି ଘର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁଟି ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଜନ୍ମର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ସେଇ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳର କାନ୍ଥରେ ମାଟିରେ କଉଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ଘର ତିଆରି କରାଯାଏ, ଆଉ ସେଠାରେ ଷଠି ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଷଠି ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଚିତା ନିଆଁ, ଚିତା ନିଆଁ କଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ବା ନିଆଁକୁ ବୁଝିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଘରଦ୍ୱାର କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଫସଲ ଉପଜାଇଛି, ସେଇ ମାଟି ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏ ମାଟି ମୋର ସରଗ, ଏ ମାଟି ମୋର ଚନ୍ଦନ, ଏ ମାଟି ମୋର ସରଗ, ଏ ମାଟି ମୋର ଚନ୍ଦନ। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ନୀତି ଦେବ ପୂଜା, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ନୀତି ଦେବ ପୂଜା। ଏଇ ମାଟି ମୋ ଭଗବାନ, ଏଇ ମାଟି ମୋ ଭଗବାନ, ଏଇ ମାଟି ମୋ ଭଗବାନ, ଏଇ ମାଟି ମୋ ଭଗବାନ। ପୁଣି କବି କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଁରେ, ସେଇ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିରେ, ସେଇ ମାଟିରେ ମୋ ଷଠି ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି ମୋ ଶବ ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟିର ବା ମୋ ଗାଁର ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁକୁ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ କୋକେଇରେ ନେଇ ସେଠାରେ ପୋଡ଼ିଦେବେ, ମୁଁ ସେଇଠି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ମୋହରି ଚିତା ନିଆଟି, ମୋର ଚିତା ନିଆଟି ପୁଣି ସେଇ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜଳି ଉଠିବ। ତେଣୁ ମୋ ଛୋଟ ଗାଁ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମହାନ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଖୋଇ କଉଡ଼ି ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଘରୁ ବିଦା ହେଇ ଯାଉଛି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି, ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି। ମୋ ସଂସାର ମୋ ପିଲା ଛୁଆରେ କାଳିଆରେ, କାଳିଆରେ, କାଳିଆରେ ତତେ ଲାଗିଲାରେ, ଯାଉଛି ମୁଁ ତ ଜିମା ଛାଡ଼ି, କାଳିଆରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ତ ଜିମା ଛାଡ଼ି, ବୁଝିବୁ ରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା।
ଜନମି ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳେ, ବୁଲିଛି କେତେ ତା ତୋଟା ମାଳେ। ଜନମି ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳେ, ବୁଲିଛି କେତେ ତା ତୋଟା ମାଳେ। ପାଞ୍ଚଟି ମୋର ପଞ୍ଜରା କାଠି, ସେଇଠି ହବ ଡାହାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଜନମି ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳେ, ବୁଲିଛି କେତେ ତା ତୋଟା ମାଳେ। ପାଞ୍ଚଟି ମୋର ପଞ୍ଜରା କାଠି, ସେଇଠି ହବ ଡାହାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦଟି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ କହିଲେ ଘରର ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଡାହା କହିଲେ ଦାହ କରିବା ବା ଜଳିବା। ତେବେ ଏହି ପଦରେ କବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋର ସେଇ ଛୋଟ ଗାଁର ମୋ ଘର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ମୁଁ ଦିନେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଦେଇ ଏଇ ମାଟିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲି। ସେଇ ଗାଁର ପାଣି ପବନ ଖାଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ସମୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁର କେତେ ତୋଟାମାଳ, କେତେ ବିଲ ବଣରେ ବୁଲିଛି। ପୋଖରୀ ଝରଣା ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବୁଲିଛି। କି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା! ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ସବୁଜ ଘାସ ପଡ଼ିଆ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ସେଇଠି ଖେଳିଛୁ, ଦୌଡ଼ିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ଥରେ ମରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୟସ ଚାଲିଯାଏ, ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ଆସି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କବି କହିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ମୋର ପଞ୍ଜରା କାଠି, ସେଇଠି ହେବ ଡାହାଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ବା କାଠି ସେଇ ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁରେ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିଚିତାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଚିତା ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ମୋର ଛୋଟ ଗାଁର ନାଁଟି ମହାନ, ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଡ଼। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜନମି ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳେ, ବୁଲିଛି କେତେ ତା ତୋଟା ମାଳେ। ପାଞ୍ଚଟି ମୋର ପଞ୍ଜରା କାଠି, ସେଇଠି ହବ ଡାହାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ତୃତୀୟ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିବା। ତାହାରି ଜଳ ରକତ ହୋଇ, ଶିରାରେ ବହେ ଯେ ସନ ନଈ। ତାହାରି ଜଳ ରକତ ହୋଇ, ଶିରାରେ ବହେ ଯେ ସନ ନଈ। ନିଶ୍ୱାସେ ମୋର ତାହାରି ବାୟୁ, ଚଲାଏ ପ୍ରାଣ ନାହାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ତାହାରି ଜଳ ରକତ ହୋଇ, ଶିରାରେ ବହେ ଯେ ସନ ନଈ। ନିଶ୍ୱାସେ ମୋର ତାହାରି ବାୟୁ, ଚଲାଏ ପ୍ରାଣ ନାହାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ରକତ, ଏହା ପଦ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗଦ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ? ରକ୍ତ। ଯେସନ କହିଲେ ଯେପରି, ନାହା କହିଲେ ଡଙ୍ଗା। ତେବେ ଏହି ପଦରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହାରି ଜଳ ରକତ ହୋଇ, ଶିରାରେ ବହେ ଯେ ସନ ନଈ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ କେତେ ନଦୀ ନାଳ ଝରଣା ବହି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁର ନଦୀର ଜଳ ମୋ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ସେଇ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଜଳ ପାନ କରି ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ
ସେହି ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଶରୀରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯେପରି କେତେ ବିଲ ବଣ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ନଦୀଟିଏ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସେ ମୋର ତାହାରି ବାୟୁ ଚଳାଏ ପ୍ରାଣ ନାହାଟି। ଅର୍ଥାତ୍ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି ଗାଁର ଶୀତଳ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁକୁ ସେବନ କରି ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଜ ଗଛପତ୍ରରେ ଘେରା ଛୋଟ ଗାଁଟିର ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆଉ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରୂପକ ନାହାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଡଙ୍ଗାଟି ଅବିରାମ ଗତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି? ତାଙ୍କ ଗାଁରେ, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଗାଁଟିରେ। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଛୋଟ ଗାଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହାରି ଜଳ ରକତ ହୋଇ ଶିରାରେ ବହେ ଯେ ସନ ନଈ। ନିଶ୍ୱାସେ ମୋର ତାହାରି ବାୟୁ ଚଲାଏ ପ୍ରାଣ ନାହାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ କବିଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାକୁ ସେ କିପରି ଗୀତ ଆକାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିବା। ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା, କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା। ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା, କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା। ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣି ନୂଆ, ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା, କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା। ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣି ନୂଆ, ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଫଗୁଣ। କହିଲେ ଫଗୁଣ ମାସ, ବର୍ଷକର ଯେଉଁ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଏକ ମାସ, ଫଗୁଣ ମାସ। ଉଷା କହିଲେ ଭୋର ସକାଳ ବା ବଡ଼ି ଭୋର ସକାଳ। ତେବେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା, କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା। ତେବେ କବିଙ୍କର ସେହି ଛୋଟ ଗାଁଟିର ସବୁଜ ବନାନୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲା। ସେହି ଶାଗୁଆ ଗଛର ଡାଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ଗଛମାନଙ୍କରେ ଶାଗୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଜ ଲତା ସବୁ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କଥା ଦେଇଥିବା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଫଗୁଣ ମାସର ପାହାନ୍ତି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନୂଆ ଚାହାଣି ଭରି ଦେଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼, ଫୁଲରେ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼, ଫୁଲରେ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ହୋ ଦିଏ ଚାହାଣି ନୂଆ, ଦିଏ ଫଗୁଣ ନୂଆ, ଦିଏ ଚାହାଣି ନୂଆ, ଦିଏ ଫଗୁଣ ନୂଆ। ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼, ଫୁଲରେ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ଏସବୁ ଘଟଣାମାନ କେଉଁଠାରେ ଘଟିଛି? ସବୁ ତାଙ୍କରି ଛୋଟ ଗାଁଟିରେ। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା, କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା। ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣି ନୂଆ, ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ପଦରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହାରି ଲଟା,
ତାହାରି ବଣ ତା ଗାଈ ଗୋଠ ମୁରଲି ସ୍ୱନ ତାହାରି ଲଟା ତାହାରି ବଣ ତା ଗାଈ ଗୋଠ ମୁରଲି ସ୍ୱନ ଫସଲ କଟା ମଧୁର ଗାନ ସକଳ ମୋର ସାହାଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ତାହାରି ଲଟା ତାହାରି ବଣ ତା ଗାଈ ଗୋଠ ମୁରଲି ସ୍ୱନ ଫସଲ କଟା ମଧୁର ଗାନ ସକଳ ମୋର ସାହାଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମୁରଲି କହିଲେ ବଇଁଶୀ ବା ବଂଶୀ, ସ୍ୱନ କହିଲେ ସ୍ୱର, ମଧୁର କହିଲେ ମିଠା, ଗାନ କହିଲେ ଗୀତ, ସକଳ କହିଲେ ସମସ୍ତ, ସାହା କହିଲେ ସହାୟ ହେବା। ତେବେ କବି ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଛୋଟ ଗାଁଟିର ବଣ ଲଟା ବୁଦା ପୁଣି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଯାଉଥିବା ଗାଈ ଗୋଠ, ଗାଈ ଜଗୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁମଧୁର ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପୁଣି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ହାତରେ ଦା ଧରି ନିଜ ନିଜ ବିଲକୁ ଯାଇ ଫସଲକୁ କାଟିବା ସମୟରେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ମଧୁର ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଗାଁଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଣ ଲଟା ଗାଈ ଗୋଠ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଏ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ସହାୟକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହାରି ଲଟା ତାହାରି ବଣ ତା ଗାଈ ଗୋଠ ମୁରଲି ସ୍ୱନ ଫସଲ କଟା ମଧୁର ଗାନ ସକଳ ମୋର ସାହାଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଷଷ୍ଠ ପଦରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ ଜୀବନ ପଥେ ସକଳ ତାର ଫିଟାଏ ନୂଆ ରାହାଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ ଜୀବନ ପଥେ ସକଳ ତାର ଫିଟାଏ ନୂଆ ରାହାଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମନୋହର କହିଲେ କ'ଣ ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ରାହା କହିଲେ ଉପାୟ ବା ବାଟ। ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ପଡ଼େ ସେହି ଆଲୋକ ପାଇଁ ଗାଁଟି ଅତି ମନୋହର ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ସେହି ଆଲୁଅରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁର ଆଲୁଅ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ଧକାର ଅଧିକ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ। କାରଣ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୀବନ ପଥେ ସକଳ ତାର ଫିଟାଏ ନୂଆ ରାହାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରହି ସମସ୍ତେ ଏକ ରୂପ ହୋଇ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ବା ବାଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇ ଉଠେ। ନୂଆ ବାଟରେ ଚାଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି
ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର, ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ। ଜୀବନ ପଥେ ସକଳ ତାର, ଫିଟାଏ ନୂଆ ରାହାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ସପ୍ତମ ପଦ ବା ଶେଷ ପଦରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଛବିଟି ପରି, ପ୍ରବାସେ ମନେ ଉଠଇ ଝଡ଼ି। ଏସବୁ କଥା ଛବିଟି ପରି, ପ୍ରବାସେ ମନେ ଉଠଇ ଝଡ଼ି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର, ଶିରଟି ଥରେ ନୁଆନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଏସବୁ କଥା ଛବିଟି ପରି, ପ୍ରବାସେ ମନେ ଉଠଇ ଝଡ଼ି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର, ଶିରଟି ଥରେ ନୁଆନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବାସେ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ, ଶିର କହିଲେ ମସ୍ତକ, ଝଡ଼ି କହିଲେ ଝଲସି ଉଠିବା। ତେବେ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଏହି ପଦରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହେତୁ ହୁଏତ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମ, ନିଜ ଭିଟାମାଟି, ଜନ୍ମମାଟି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗାଁଟିର ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଛବି ସଦୃଶ ଝଲସି ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ବିଦେଶରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳିତ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଯାଇ ନିଜ ମଥାକୁ ନୁଆଇ ମାଟି ମାଆକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତେ। ସେହି ମାଟିକୁ ଚନ୍ଦନ ଭାବି କପାଳରେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ। ବାସ୍ତବରେ ବିଦେଶରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କବି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ମାନସ ପଟରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟ ଗାଁଟି ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଛବିଟି ପରି, ପ୍ରବାସେ ମନେ ଉଠଇ ଝଡ଼ି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର, ଶିରଟି ଥରେ ନୁଆନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଶେଷ ହେଲା ଏଇ କବିତା ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଶୁଣିବ ବୁଝିବ ଲେଖିବ ଦେଇ ତୁମ ମନଟି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ତୁମକୁ ପୁଣି ହୋଇବ ଦେଖା, ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ଜୟ ଜୟ ଶିକ୍ଷା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ତୁମକୁ ପୁଣି ହୋଇବ ଦେଖା, ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ଜୟ ଜୟ ଶିକ୍ଷା।